BBA EduDepot. The journey is the reward. Good afternoon and warm welcome to everyone in this virtual GD session. As you all have been informed regarding the topic of GD a week ago, you all know that the topic of today's virtual GD is pros and cons of multinational companies. So before starting GD, you need to know some rules of GD in order to follow them during this GD session. Rule number 1. If you want to start the GD, then you have to comment introduction on the chat section, and the first commenter would get the opportunity to introduce the GD or to start the GD. Rule number 2. After the introductory part of GD gets completed, the discussion on the topic goes on for 15 minutes. Rule number 3. After the end of discussion, those who are interested to conclude the GD should comment conclusion on the chat section, and obviously likewise in introductory part, the first commenter will be given the opportunity to conclude the GD. So best wishes to everyone. Okay, let's start the GD. Multinational companies are those companies whose management, ownerships, and control are spread into two or more than two countries. Multinational companies are big companies having their headquarters in one country, which is called the host, which is called the home country or a parent country, and operating their branch in another country, which is called the host country and subsidiaries. Multinational company, most of the time multinational company मा चाहिँ के हुन्छ भने multinational companies are developed countries हुन्छ. Developed countries को चाहिँ के भन्छ developing country मा आएर ठुलो multinational companies बनेको हुन्छ. Multinational companies say outcome of good harmonious relationship between two or more than two countries. है multinational companies को aim भनेको चाहिँ के हो भने operation, business operation worldwide मा फैलाउने है, business operation worldwide मा फैलाउने हो. So according to the Brook and Reimers चाहिँ के भन्छ भने any firm which performs its main operations either manufacture or the provision of service in one or more than two countries is known as multinational companies. For example, अब कोका-कोला नै हेरौँ न, US मा बनेको कोका-कोला नेपालमा पनि त्यही कोका-कोला भन्छ. US भनेको त्यसको होम कन्ट्री भयो, नेपाल भनेको त्यसको होस्ट कन्ट्री भयो, हैन त? तर नेपाल र US को टेस्ट पनि द कोका-कोला US मा बन्ने टेस्ट पनि एउटै नै हो र नेपालमा बन्ने टेस्ट पनि एउटै नै हो. सो अब म मल्टिनेशनल कम्पनीको बारेमा के भन्न गइरहेको छु भने मल्टिनेशनल कम्पनीले चाहिँ नेपालमा डिसएडभान्टेज पनि छ. नेपालमा हैन संसारभरिको उसमा चाहिँ मल्टिनेशनल कम्पनीको डिसएडभान्टेज पनि छ. किन भन्दाखेरि लोकल बिजनेसहरु चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पछाडी परिरहेको छन्. जति नै राम्रो क्वालिटीको बनाए पनि मान्छेले के चुज गर्छन् भने विदेशको हो यो त प्रोडक्ट, हामीले त्यही प्रोडक्ट चुज गर्नुपर्छ भनेर हामीले लोकल उसलाई चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छन् भने अनदेखा गरिरहेको हुन्छन् क्या त्यसलाई. सो यहाँ लोकल बिजनेसहरु चाहिँ मल्टिनेशनल कम्पनीले गर्दाखेरि हुन्छ. Some extent you are right अपराजिता. तर म के भन्न चाहन्छु भने तिमीले भन्यौ कि लोकल बिजनेसहरु चाहिँ यसले गर्दा लसमा गइरहेको छ. म के भन्छु भन्दा लोकल बिजनेसहरुले पनि उनीहरुकै क्वालिटीको सामान प्रोड्युस त गरून् पहिला. उनीहरुको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ, उनीहरुसँग लार्ज स्केलको क्यापिटल त हुन्छ. त्यही भएर उनीहरुले हामीलाई जस्तो सामान चाहियो त्यस्तै खालको सामानहरु ल्याएर दिएका हुन्छ. विदेशी भन्दा पनि हामीले नेपालमै राम्रो सामान बनायो भने त हामी विदेशीतिर किन सोध्छौं? हामी पनि एजुकेटेड छौं, हामीले नि पढाएको छौं. हामीलाई के हुन्छ भन्दा हाम्रै सामान बढी किनौं. तर के हुन्छ भन्दा क्वालिटीमा नेपालले ठगी गरिहाल्छ क्या, केही न केहीमा त कमी कमजोरी राखिहाल्छ. त्यही भएर हामी विदेशीतिर नै आकर्षित हुने गर्छौं धेरै जसो.
त्यही भएर यसले डिसएडभान्टेज मात्रै होइन एडभान्टेजेस पनि उति नै छ। आई एम नट म तिम्रो कुरा यो कुरामा चाहिँ म तिम्रो सहमति छैन विद्या, किनकि नेपालले पनि राम्रो क्वालिटीको नै प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले अनदेखा गर्दैछौँ क्या। हामी जति नै एजुकेटेड भए पनि हामी के छौँ थाहा छ, हामी आफ्नो सधैँ हामी अलिकति सामान किन्नको लागि जर्मनी जान्छौँ, हामी कहाँ नेपालको प्रोडक्ट युज गर्छौँ, हामी नेपालको प्रोडक्ट के युज गर्दैनौँ। सेम्पू नै हेरौँ न, नेपालमा बनेको सेम्पू चाहिँ के राम्रो हुन्छ र इन्डियाको सेम्पू राम्रो हुन्छ भनेर हामी अर्कोतिर युज गर्न जान्छौँ। सो नेपालले चाहिँ पुरै त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिएको, नेपाली मान्छे हामी सबैले नै त्यस्तो गर्छौँ। सो मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ लोकल बिजनेसलाई धेरै नै इफेक्ट पर्छ, त्यही भएर यो डिसएडभान्टेज हो मल्टिनेसनल कम्पनी आउनु नै। I strongly Miss Ajita's point about all business downsizing. It is not like it is more efficient and productivity is high when multinational company is engaged in production and the cost is minimized. That low cost production is highly valued by the consumer. They use the least cost of. That is why consumers people are using that. And talking about their dominance, multinational corporations dominance, local business can introduce different type marketing strategies in this dynamic situation of marketing, so that their business be promoted. And that is not point, I think, which should be taken up and त्यो राखेको point होइन भन्ने मलाई लाग्छ। I strongly agree with you, Pandit. किनभने मल्टिनेसनल कम्पनीको त्यति मात्रै एडभान्टेजेस होइन, के हुन्छ भन्दा जस्तै मल्टिनेसनल कम्पनीमा वर्क गर्ने हामी सबैको चाहना हुन्छ, किनभने यो डोमेस्टिक कम्पनीले जति हामीलाई यसको स्यालेरी दिन्छ त्यो भन्दा डबल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले दिइरहेको हुन्छ। अनि हामीलाई के लाग्छ भन्दा हामी जहाँ राम्रो हुन्छ त्यही नै जान्छौँ। अब देश विकासको त एकातिर छँदैछ, तर पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा मोटिभ चाहिँ आफूलाई फाइदा होस्, जसरी हुन्छ आफूलाई फाइदा होस्। यदि हामी मल्टिनेसनल कम्पनीमा इन्गेज भयौँ भने हामीलाई विदेशतिर पनि उनीहरूले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ वर्कको लागि। विदेशमा काम गर्न पाए हामी अरू के नै खोज्नु त भन त। हाम्रो बानी नै यही छ क्या, आफैलाई फाइदा होस्, आफ्नो मात्र फाइदा होस्, यही भन्ने हाम्रो बानीले गर्दा हाम्रो देश पनि पछाडि परिरहेको छ। अनि तिमीले इम्प्लोयमेन्टको कुरा पनि गर्यौ, अनि पैसा पनि धेरै दिन्छ भन्ने कुरा गर्यौ होइन। इम्प्लोयमेन्टमा तिमीलाई याद होला हामीलाई कहिले पनि मल्टिनेसनल कम्पनीले हाई ऱ्याङ्किङमा चाहिँ हामीलाई बसाउँदैन क्या, मतलब ठुल्ठुलो पोजिसनमा मल्टिनेसनल कम्पनीले अरूको कन्ट्रीको मान्छेलाई राख्दैन। ठुल्ठुलो कम्पनीको मान्छेले कम्पनीमा अभियसली उसको कन्ट्रीको मान्छेलाई हायर गरेको हुन्छ। हामी त सानो उसमा काम गरिरहेको हुन्छौँ नि, तल्लो उसमा काम गरेको हुन्छौँ नि। जति नै पैसा दिए पनि एउटा झाडु सफा गर्ने मान्छेले अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा गएर जति नै पैसा दिए पनि त झाडु साफ गर्ने मान्छे त झाडु साफ गर्ने मान्छे हो नि त। यहाँको अधिकृतको पद भनेको त बेग्लै हुन्छ, यहाँको मान्छेको अब जस्तै यहाँको म्यानेजरको पद भनेको बेग्लै हुन्छ। सो म तिम्रो यो कुरामा चाहिँ स्ट्रङली डिसएग्री गर्छु विद्या। I'm somehow inconvinced and to object Miss Ajita on her point. At her point that employment opportunity त्यसलाई दिन्छ जोसँग क्यापेसिटी छ। लोकल लेभलबाटै गएका होस्ट कन्ट्रीबाटै गएका राम्रा उदाहरणहरू छन् मल्टिनेसनल कम्पनीको ठुलो पोस्ट भएका, जस्तै गुगलको सिइओ अहिले इन्डियाका या लोकल ठाउँमा सानो ठाउँ जन्मेर गएका छन्। त्यस्तै थुप्रै उदाहरणहरू छन्। सो यो होइन कि लिँदैन, जुन ट्यालेन्टेड जुन स्किल छ जुन कम्पिटेन्ट छ त्यसलाई लिने हो। र इम्प्लोयमेन्ट गर्दाखेरि इम्प्लोयमेन्ट यसले धेरै जेनेरेट गर्छ। सन् 2019 को कुरा गर्दा वालमार्ट इन्कर्पोरेटले 2 मिलियन एम्प्लोइज आफ्टर वालमार्ट इन्कर्पोरेसन को 2 मिलियन एम्प्लोइज, इट्स लाइक 22 लाख एम्प्लोइज। नेशनल पेट्रोलियम यो हाफ सेक्टर अन कम्यो 50% शेयर गभर्नमेन्ट, यसमा 1.38 मिलियन वर्कर्स छन्। यस्तै कम्पनीहरू छन् जसले इम्प्लोयमेन्ट प्रोभाइड गरेको छ र
जो इफिसियन्ट टेक्निसियनहरू र इफिसियन्ट वर्करहरू छन् उनीहरूलाई अगाडि आउने ठाउँ भएको छ। अनि तिमीले भन्यौ गुगलको कुरा पनि गर्यौ, गान्धी है, गुगलको सिइओ को पनि कुरा गर्यौ। गुगलको चाहिँ के हो भने उसले नै बनाएको हो क्या, सुन्दर पाञ्चालले नै बनाएको हो त्यो। सो युएसले त्यो हायर गरेको। अनि म अर्को डिसएडभान्टेज पनि के भन्न चाहन्छु भने मल्टिनेसनल कम्पनीको आउटफ्लो अफ फरेन करेन्सी। अब जस्तै हाम्रो कन्ट्रीमा आएर उनीहरूले धेरै पैसा कमाउँछन्। धेरै पैसा कमाएर के हुन्छ भने धेरै पैसा उनीहरूले कमाइसकेपछि त्यो पैसा सबै उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रीमा लान्छन्। आफ्नो कन्ट्रीमा लग्दाखेरि त उनीहरूले फरेन करेन्सी के हुन्छ भने हाम्रो कन्ट्रीको फरेन करेन्सी सर्टेज अवस्थामा पनि आउन सक्छ। सो यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज हो। के भन्न चाहन्छु भन्दा तिमीले भन्यौ कि सबै हाम्रो कन्ट्रीहरू करेन्सीहरू उनीहरूले लग्छन्, तर त्यसो होइन। उनीहरूले जति अर्न गर्छन् त्यसमा पनि उनीहरूले त ट्याक्स पनि त तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त हाम्रो गभर्मेन्टलाई। उनीहरूले गरेको इन्कम अनुसार उनीहरूले पहिले ट्याक्स तिर्छन् अनि मात्रै त्यो हुन्छ। सो म यति भन्न चाहन्छु। म विद्याले भनेको कुरामा एकदम अहिले सपोर्ट गर्छु। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले एउटा कन्ट्रीमा आएर ट्याक्स पनि तिर्छन्। ट्याक्स तिरेको भन्दा भन्नको मतलब एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा ट्रेड हुनु हो। मल्टिनेसनल कम्पनी भएन भने दुईटा कन्ट्री बीचमा ट्रेड पनि राम्रो हुँदैन र उनीहरूको रिलेसनसिप पनि राम्रो जाँदैन। मल्टिनेसनल कम्पनीले नै गर्दाखेरि डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपहरू पनि धेरै बन्न सक्छन् र एउटा कन्ट्रीको कल्चर र अर्को कन्ट्रीको कल्चरहरू सेयर पनि हुन जान्छन्। जस्तै कि म्याकडोनल्ड्स इन्डियामा खोल्यो। अब म्याकडोनल्ड्सको हरेक युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकन कन्ट्रीमा बिफ सर्भ गरिन्छ भने इन्डियामा गएर बिफलाई ब्यान्ड गरिएको छ। किन भन्दा इन्डियामा गाईलाई काट्न, काउ काट्ने ओर्ने त्यस्तो कुनै पनि रिलिजन त्यो दिँदैन, एथिक्समा पर्दैन। त्यही भएर इन्डियामा गाई काट्नु हुँदैन भन्ने नलेज पनि अर्को ठाउँतिर लाइक वर्ल्ड वाइड सेयर भएको छ। वर्ल्ड वाइडको म्याकडोनल्ड्सको अरू ब्रान्चेसहरूमा पनि यो नलेज गएको छ कि ए होइन यो कन्ट्रीमा इन्डियामा बिफ प्रोभाइड गरिँदैन भनेर उनीहरूको लागि अर्को कुरा फेसिलिटेट गरिएको छ। त्यही भएर मल्टिनेसनल कम्पनी भयो भने एक्सपोर्ट हुन्छ, इम्पोर्ट बढ्छ, हाम्रो गुड्सको स्ट्यान्डर्ड बढ्छ एन्ड इन्टरकल्चरल एक्सचेन्ज पनि राम्रो हुन्छ। यति नै भन्न चाहन्छु म। निकुञ्ज, तिमीले भनेको केही हदसम्म मान्छु होइन, तर मल्टिनेसनल कम्पनीले गर्दाखेरि कल्चरल पनि बढ्छ भन्यौ नि। राम्रो मात्र कल्चरल कुराहरू बढ्छ भन्ने पनि त हुँदैन नि, नेगेटिभ कुराहरू पनि त हामीले सिकिरहेको हुन्छौँ नि। सो मल्टिनेसनल कम्पनी मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एउटा डिसएडभान्टेजै हो ल्याउनको लागि। सो या अब म के भन्न चाहन्छु भने अपुलाई अहिलेको आधुनिक जमानामा हामी जति सक्दो नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न चाहन्छौँ। अब मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको त हाम्रो त वर्ल्ड वाइड हो। एउटा कुनै कन्ट्रीमा इस्टाब्लिस हुन्छ र त्यसको ब्रान्च भनेको हाम्रो कन्ट्री हो। यसले के गर्छ भन्दा हामीलाई नयाँ कल्चरहरू के छ, अब कति हामी पुरानो सोचमा मात्रै डुबेर बस्छ। नयाँ कुरो पनि त हामीले केही न केही त सिक्नुपर्छ नि त। नयाँ कल्चरहरू पनि सिक्नु हाम्रो लागि उति नै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दा नयाँ कल्चरहरू पनि सिकाउँछ। र तिमीले के भन्यो भन्दा यसले इम्प्लोइमेन्टमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको छ। हेर हाम्रो के गर्छ भन्दा तिमीले जुन भन्यौ यसमा आफ्नो मान्छेलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। मलाई के लाग्थ्यो भन्दा यो महेन्द्र मोरङ बिबिएमा आउनुभन्दा अगाडि के लाग्थ्यो भन्दा नेताहरूको घुसले गर्दा मान्छेले नाम निकाल्छ। त्यही भएर मलाई साह्रो डर लाग्थ्यो कि कतै मेरो नाम त ननिक्लिने होइन। तर यहाँ आएर बुझ्दा मैले के पाएँ भन्दा पहिले त आफ्नो ट्यालेन्ट रहेछ नि त। अब 11-12मा बढी मार्क्स ल्याएको मान्छेको नि मेरो भन्दा तल नाम निक्लिरहेको। त्यसमा के भर पर्छ भन्दा त्यस्तो रिलेसनसिपले कुनै पनि हुँदैन। त्यही भएर पहिले हामीले ट्राई गर्नुपर्छ अनि मात्र बोल्नुपर्छ। अनि के हुन्छ भन्दा आफ्नै मान्छेलाई राख्नुमा उसलाई पनि त रिस्कको त भावना हुन्छ नि त। यदि यसले राम्रो काम गरेन भने मेरो कम्पनी त डुब्छ। अब नजान्ने मान्छेलाई त उसले पक्कै राख्दैन। यदि आफ्नो मान्छे छ र त्योसँग राम्रो क्यापेसिटी छ भने न उसले राख्ने हो, नत्र आफू डुबी त उसले कुनै पनि काम गर्दैन पक्कै पनि। मलाई त्यस्तो लाग्छ। विद्या, तिमीलाई म के भन्न चाहन्छु भने है, तिमीलाई महेन्द्र मोरङ आदर्श मल्टिपल क्याम्पस कहाँको हो भन्ने पनि त थाहा छ नि त। यो त नेपालकै हो, नेपालकै लागि हो है।
इन्डियाबाट खोलेको आरती स्टिलको नै कुरा गर्छु, मेरो घर छेउको फ्याक्ट्री हो। त्यहाँनिर 80% मान्छे जो हाई लेभलको मान्छे छ त्यो इन्डियाबाट मात्रै हायर गर्छ। त्यहाँनिर क्वार्टरहरू बनाइएको छ, त्यो क्वार्टरभरि इन्डियाको मान्छे मात्रै राख्छ। अनि यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई इम्प्लोइ त दिन्छ उसले, तर खालि लेबरको रूपमा। जति सुकै उसको क्यापेसिटी होस् त्यो स्टाफमा पनि उसले आफ्नो इन्डियाको मान्छेलाई मात्र राख्छ। सो तिमीलाई जहाँ पनि थाहा छ होला बाहिरको मान्छेले त्यस्तै नै गर्छन्, जतिसुकै क्यापासिटी किन नहोस् आफ्नो मान्छेलाई नै राख्छन् क्या। यो भनेको त तिम्रो लेबरसँग रिलेटेड भयो नि त, कसले कतिसम्म काम गर्न सक्छ। अब जहाँ एजुकेसनको कुरा आउँछ, ठुल्ठुलो जसलाई राम्रोसँग एजुकेटेड मान्छेलाई नै राख्छ उनीहरूले। अब यो त लेबरको काम भयो, जसले धेरै गर्न सक्छ। नपढेको मान्छेले त धेरै काम त गर्न सक्छ नि त अभियसली, तर राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा के भन्छ, जहाँ पढेको मान्छे चाहिन्छ त्यहाँ त उनीहरूलाई अब आफ्नो मान्छे केही नजान्ने छ उनलाई त पक्कै राख्दैन। तिमी त्यताबाट नि एकचोटि सोचिहेर है त। म विद्याले भनेको कुरामा एकदम एग्री गर्दैछु हैन। And I will shift from that point and want to know that it provides inflows of capital to the home country and increase the GDP of the country and has to increase more the per capita of the nation and build the economy of the country very strong. For example, Samsung जो हामीले देखिरहेछौँ, स्यामसुङ कम्पनीले साउथ कोरियाको 20% GDP कभर गर्छ। यो हेर्दाखेरि इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू आवश्यक पर्छ म सोच्दछु। म विधानको पोइन्टलाई समर्थन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने अहिले यहाँ जुन रोजगारीको कुरा आयो नि, मैले गरेको रिसर्चमा के पाएँ भने मैले अहिलेको जुन यो पेन्डेमिक छ, ग्लोबल पेन्डेमिक छ, यसमा जुन मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अपरेट गरिरहेका छन्, जब धेरै लस भएको छ, तर उनीहरू मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जबको मामलामा त्यति सेन्सिबल छैनन्। उनीहरूको होस्ट म्यानेजमेन्ट उनीहरूको प्यारेन्ट कम्पनीमा हुन्छ, तर यहाँ जुन लेबर, जुन निम्न स्तरका काम गर्ने लेबरहरू हुन्छन्, उनीहरूको जबको अपर्च्युनिटीमा उनीहरू खासै सेन्सिबल भएको पाइँदैन। अर्को कुरा, मल्टिनेसनल कम्पनी धेरै प्रॉफिट भएपछि उनीहरूलाई भयो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। यस्तो सोसियल तपाईहरुले विचार गर्नुस्, सर्भिस सेक्टरमा लागेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू भेट्नुहुन्न। प्रॉफिट जहाँ प्रॉफिट हुन्छ, जुन देशमा प्रॉफिट हुन्छ त्यही देशको नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई दोहन गर्नको लागि मात्र मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अपरेट गरेका छन्। एजुकेसनको सेक्टरमा, ब्याङ्किङको सेक्टरमा, यस्तो सर्भिस सेक्टरहरूको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू कमै भेटिन्छन्। कम होइन, न्यून, धेरै कम भेटिन्छन्। यस्तै गरी वर्कर्स, जुन तल्लो स्तरका वर्करहरू छन्, यिनीहरूले धेरै मोनोपोली, एक प्रकारको होस्ट कन्ट्रीको मतलब इन्डस्ट्रीहरूलाई लोअर प्राइस गरेर ठुलो स्ट्राटेजी हुन्छ उनीहरूको, मतलब एडभर्टिजमेन्टमा खर्च गर्न सक्छन्। जुन होस्ट कन्ट्रीको इन्डस्ट्रीहरू हुन्छन् तिनीहरू कोल्याप्सकै अवस्थामा पुग्छन् लास्टसम्म। यसले गर्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनी एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि अझ एउटा डेभलपमेन्टको यो एउटा बाधा बन्दै गएको छ। डेभलप कन्ट्रीमा त ठिकै छ, डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि मल्टिनेसनल कम्पनी मेरो विचारमा अवरोध हो। आई एग्री विथ यु। अनि के भन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनीले जहिले पनि नि हामीलाई इनएसेन्सियल प्रडक्ट्सहरू किन्नको लागि इन्करेज गरिरहेको हुन्छ। जहिले पनि हामी हेर्छौँ एमएनसीले के गर्छ भने मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ होस्ट कन्ट्रीको कन्ज्युमर्सहरूलाई कि त्यसले जहिले पनि एमएनसीको प्रडक्ट्स युज गर्छ। जस्तो कि इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ कि युथहरू प्रायः जस्तो आइफोन किन्न बढी के भन्छ क्रेजी, उनीहरूमा एउटा क्रेज छ क्या आइफोन किन्न, आइप्याड किन्न। यिनीहरू किन हो भने एमएनसीले नि के गर्छ भने आफ्नो एडभर्टाइजिङमा यति बजेट लगाएको हुन्छ कि त्यसको मुकाबला लोकल इन्डस्ट्रिजले गर्नै सक्दैन क्या। अनि हेर्न सक्छौँ युथहरूले के गर्छ भने प्यारेन्ट्सहरूलाई फोर्स पनि भयो भने जसरी भए पनि मलाई आइफोन चाहिएको गरेर गर्छ। अनि यसले के गर्छ भने होस्ट कन्ट्रीको कन्ज्युमर्सहरूको के गर्छ, सेभिङ्सलाई डिक्रिज गर्छ। त यसले डाइरेक्टली होस्ट कन्ट्रीको इकोनोमिक्सलाई डिक्रिज गरिदिन्छ। अनि भने लोकल सोचे पनि भइरहेको क्यापिटल हामीलाई थाहा छ एमएनसीहरूको क्यापिटल रेभेन्यू अरूको जिडिपी भन्दा पनि धेरै हुन्छ। अनि लोकल इन्डस्ट्रिजहरूको त क्यापिटल पनि यति थोरै हुन्छ कि एमएनसीसँग कम्पिटिसन गर्छु। अनि यसैले के भन्छ भने एमएनसी पावर गेन गरिरहेको हुन्छ होस्ट कन्ट्रिजहरूमा। अनि लोकल
म अघि भोजराजले भनेको कुरामा पुरै एग्री गर्न चाहन्न। लोकल भोजराजले इन्डस्ट्रीहरूलाई भन्यो डोमिनेट गरिरहेको कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने गान्धी मल्टिनेसनल कम्पनी लोकल हेलो गान्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर नगरिकन त्यहाँका हेलो टेक्नोलोजीहरूमा राम्ररी नगरिकन इन्भेस्ट गर्न रुचाउँदैनन्। हेलो गान्धी, आर यु लिसनिङ मी? हेलो, त्यसको जस्तै उदाहरणका लागि कोका कम्पनीले 30 बिलियन अमेरिकी डलर 2020 Okay, भिजन continue. प्रोग्राम निकुञ्जले बोलिसकेको थियो, त्यसैले पहिला निकुञ्जलाई टर्न देऊ अनि त्यसपछि तिम्रो टर्न है। नेट स्लो भएर त्यो गडबड भएर सुनिएर हो त्यो। ए हुन्छ ए सरी त्यो थाहा भएन मलाई। पहिला निकुञ्जले राख्छ अनि त्यसपछि है त। अघि त्यो भोजराजले भनेको थियो कि एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी प्रफिटको लागि मात्रै चल्छ भनेर होइन। मल्टिनेसनल कम्पनी मात्रै होइन, लोकल कम्पनीहरू पनि प्रफिटकै लागि चल्ने हो। तर तिमीले भन्यो च्यारिटी गर्दै गर्दैन, त च्यारिटी नगर्ने पनि होइन। उसले गान्धीले भर्खर भन्यो कि कोका कोलाले 30 बिलियन डलर डोनेट गर्यो भनेर। त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो जुन कि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले च्यारिटी गर्छ भन्ने। अर्को कुरा पूजाले भनेको थियो कि प्रोडक्टहरू लोकल प्रोडक्टहरू चल्दैन, लोकल प्रोडक्टहरूको मार्केटमा आउँदैन, उनीहरूको हुँदैन भनेर। त त्यसको प्रोडक्ट राम्रो हुनुपर्छ, मार्केटमा किन आउँदैन? जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ, चाइनाको कम्पनी जुन साउमी छ, अर्को जियोनी छ, अर्को ओप्पो छ। यो तीनटा कम्पनीहरू चाइनाको लोकल कम्पनी हुन् जुन चाइनामा मात्रै थियो। तर उनीहरूको प्रोडक्ट राम्रो आउन थालेदेखि उनीहरूले त्यो प्रोडक्ट इन्डियामा सप्लाई गर्न थाले। इन्डियाबाट युरोपतिर पनि गयो, नेपालमा पनि आयो र अझै एसियन कन्ट्रीहरू सबै अहिले कभर गरेको छ साउमी, जियोनी र ओप्पो फोनहरूले। त्यसैले ब्रान्डेड कम्पनीजहरू मात्रै चल्ने भन्ने पनि होइन, लोकल कम्पनीज पनि चल्ने हो। तर त्यसको लागि प्रोडक्ट राम्रो हुनुपर्छ। अहिले त्यही लोकल कम्पनीजहरू मल्टिनेसनल बन्न पुगेको छ अरू देशमा राम्ररी प्रोभाइड गरेर। त्यसैले भन्न सकिन्छ कि त्यो लोकल प्रोडक्ट मात्रै हुने होइन, लोकल प्रोडक्टहरू मल्टिनेसनल बन्ने हरेकको इच्छा हुन्छ तर सबै बन्न सक्दैनन्। र मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि एक्सपान्ड हुन चाहन्छन् तर कन्ट्रीहरूले पिपुलहरूले नबुझेर उनीहरूलाई दिँदैन। डेभलपिङ कन्ट्रिजमा मात्रै होइन, यो अन्डर डेभलप कन्ट्रिज, अरूतिर कन्ट्रिज, डेभलप कन्ट्रिजमा धेरै देखिन्छ। त्यही भएर यसरी म कन्ट्राडिक्ट गर्न चाहन्छु पूजा र भोजराजको ओपिनियनलाई। थ्याङ्क यू। निकुञ्ज, तिमी जियोनीको कुरा गर्यौ होइन। अनि चाइना त वैसे पनि डेभलप्ड कन्ट्री हो, एउटा डेभलप्ड कन्ट्री हो होइन। चाइनाले जति पनि आफ्नो प्रोडक्टहरूको एडभर्टिजमेन्ट गर्न सक्छ। सो डेभलप्ड कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीमा धेरै नै फरक हुन्छ मल्टिनेसनल कम्पनी आउनको लागि। एक्सटेन्ड भयो। म निकुञ्जको पोइन्टलाई समर्थन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने मल्टिनेसनल कम्पनीहरू मैले भन्न खोजेको उनीहरूले प्रफिट धेरै राख्छन् क्या। जस्तै अहिले एप्पलकै हेर्नुपर्छ, उनीहरूको कस्टको तुलनामा प्रफिट उनीहरूले 200% सम्म प्रफिट राखेका छन्। मतलब एक प्रकारको मोनोपोली, क्वालिटी प्रोडक्ट ल्यायो भन्नेमा कस्टमरको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको मैले। सरी फर इन्टरप्सन, टाइम सकिन आँटेको छ कि, त्यसैले यदि कटिहाल्यो भने पनि रिजोइन गर्नु है। कन्क्लुजन निकाल्दा हुन्छ भन्ने मान्छेले। Okay, now conclude. होला, बाइ। Discussion time is over. Now you can conclude. मल्टिनेसनल कम्पनीले डेभलप गर्न भन्ने कुरामा भोजराज र पूजाको कुरा अबको पूजाको कुरामा केही काट्न चाहन्छु। Investing in local infrastructure becomes necessity for operating for MNC, road, bridges, and technology is skill development, public transportation, education, investment, etc. increased increase the country. Like example, the Coca-Cola company is spent $30 billion for 2020 visa development program. Its marketing purpose. So it's not like that. International company developing countries को विकासमा सहयोग गर्ने त्यसले ठुलो सहयोग गरिरहेको हुन्छ र
र वार्षिक धेरै च्यारिटी कामबाट अनुदानमा दिइरहेको हुन्छ। अनि टेक्नोलोजीकै कुरा गरौँ भने के भन्छ जहिले पनि नेसनल कम्पनीले के गर्छ भने जुन इनएप्रोप्रिएट हुन्छ जुन अब्सोल्युट टेक्नोलोजी प्लान्ट्स एन्ड मेसिनहरू हुन्छ त्यो प्रायः जस्तो होस्ट कन्ट्रीमा पठाइरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा कति फुलिरहेको छ होइन। अनि त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ धेरै होस्ट कन्ट्रिजहरूमा सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ भने कन्डिसन पनि म्याच हुँदैन, प्यारेन्ट कन्ट्रीको लोकल कन्डिसन अनुसार एडप्ट गरेको हुन्छ टेक्नोलोजी, उनीहरू त्यही टेक्नोलोजी होस्ट कन्ट्रीमा पठाउँछन्। अनि होस्ट कन्ट्रीले जरुरी छैन कि त्यही टेक्नोलोजी मजाले एडप्ट गर्न सक्छ, किनकि त्यहाँको कन्ज्युमर्स र यहाँको कन्ज्युमर्समा एकदमै फरक परेको हुन्छ। यति भन्न चाहन्छु। अब स्पिकर विद्या भट्टराईले फाइनल कन्क्लुजन दिनु होला, फाइनल कन्क्लुड गरिदिनु। यहाँ आज धेरै डिस्कसनहरू भयो कि मल्टिनेसनल कम्पनी राम्रो नराम्रो यसो गर्छ उसो गर्छ धेरै भयो र कन्क्लुजनमा पुगेर म के भन्न चाहन्छु भन्दा नेपाल हाम्रो नेपालको कन्टेन्टमा सोच्यो भने नेपाल भनेको एक डेभलपिङ कन्ट्री हो। यसमा हामीलाई के छ भन्दा रिसोर्सेसहरूको यसले राम्रोसँग युटिलाइजेसन गर्छ मल्टिनेसनल कम्पनीले। अब जुन रिसोर्सेस हाम्रोमा खेर गइरहेको छ यदि उसले त्यसलाई युटिलाइज गरेर हाम्रो कन्ट्रीलाई पनि त केही प्रफिट दिन्छ भने त त्यो त हाम्रो लागि त राम्रो हो नि त। अब हामीले चाहिँ युज पनि नगर्नु, हामी पनि अर्काले युज गर भने नि हाम्रै युज गरेर बनाएको यसले भन्नु त्यो त अलिकति हामीलाई सुहाउँदैन त्यस्तो भन्न, किनकि त्यसले काहीँ न काहीँ हाम्रो जिडिपीमा पनि थोरै न थोरै त कन्ट्रिब्युसन दिएकै हुन्छ। त्यसैले सबैको कुरा सुने सबैको कुरा बुझे, तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा म आफू के मान्छु भन्दा मल्टिनेसनल कम्पनी चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो र यसले ओभरअल सम्पूर्ण कन्ट्रीहरूको लागि राम्रै गरेको छ। त्यो कुरा हाम्रो बुझ्नु जरुरी छ, हाम्रो सोचाइमा पनि भर पर्ने कुरा हो। म त्यति भन्न चाहन्छु कन्क्लुजनमा। थ्याङ्क यू। म के भन्न चाहन्छु भने नि यदि पोलिटिकल ठिकै छ, बोल्न देऊ नि त एन्जल, के चाहिँ भन्न चाहेको रहेछ। ठिकै छ ल राख्न मन हुनेले राख न, राख्न केही छैन। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो यो डिस्कसन भयो नि लोकल कन्ट्रिज र प्यारेन्ट कन्ट्रिजले डोमिनेट गरिरहेछ लोकल कन्ट्रिजहरूलाई, सरी होम कन्ट्रिजहरूलाई। म के भन्न चाहन्छु नि यदि होम कन्ट्रीको पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो भने हामी नेपालमा हेर्न सक्छौँ एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, पोलिटिकल स्टेबल भयो। हामीसँग के छ मेन कुरा, हामीसँग रिक्वायर्ड क्यापिटल छैन क्या, हामीलाई रिसोर्सेस छ तर पैसा छैन। अनि पैसाको सोर्स थाहा पायो भने अनि त्यो क्या प्रब्लम्सको सल्युसन हुन्छ, किनकि जुन डिसएडभान्टेज हामी पाइरहेको छ एमएनसीबाट त्यसको सल्युसन पो खोज्नु पर्ने हो। अनि जस्तो कि क्यापिटल कतैबाट क्यापिटल जस्तो कि मिनरल रिसोर्सेसहरू हाम्रो नेपालमा टन्नै छ, त्यो पनि हामी अर्को देशहरूबाट इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छौँ। एमएनसीजहरूले यसैको फाइदा उठाएर अनि होस्ट कन्ट्रिजहरूमा पावर गेन गरिरहेको हुन्छ। सो इफ यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी हाम्रो प्रब्लम्सहरू छ त्यसमा यदि हामीले त्यसमा वर्कआउट गऱ्यौँ भने पछिको हाम्रो फ्युचरमा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथमा एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर यर प्रेजेन्स, फर यर पार्टिसिपेसन है। हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा धेरै नै राम्रो जिडी भयो। हामीले उल्टै कन्ट्रोल गर्नु परिरहेको थियो कि तिमी पहिला भन भन्ने जस्तो किसिमले। त्यसैले जिडी भनेको साँच्चै यस्तै नै हुनुपर्ने हो। एउटा कुनै एकजनाले एउटा पोइन्ट राखिसकेपछि त्यही कन्टेक्स्टमा रहेर आफूले अर्को पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, आर्ग्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन मैले अगाडि भनौँ डिस्कसन गर्दाखेरि कुनै पोइन्ट राख्दाखेरि केही स्टेटमेन्ट भनेर मात्रै पोइन्ट राख्नु भनेर भनेको थिएँ, त्यो कुरालाई पनि सबैले एड्रेस गर्नुभयो। थ्याङ्क यू फर द्याट है। सबैले एकदम रुल फलो गरेको महसुस भयो मलाई। र अब यसको यो आजको जिडीको आउटकम चाहिँ अब अहिले नै गर्न अलिक पोसिबल नहोला किनकि अलिक टाइम भइसकेको छ। सो यसको आउटकम दिने बेला चाहिँ हामी ग्रुपमा मेसेज गरिदिन्छौँ कि कुन टाइममा हामी यसको आउटकम दिन्छौँ भनेर। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर प्रेजेन्स एन्ड पार्टिसिपेसन। थ्याङ्क यू। Thank you. Thanks, Deko. Thank you all. Thank you everyone. Baby report. Welcome.